ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ዩኒት ውስጥ how are organism cloned የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። how are organism cloned? ክሎን ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ genetic cloning ማለት ምን ማለት ነው? ክሎን ስንል we are talking about genetic cloning. Cloning ማለት ምን ማለት ነው? Cloning ማለት making multiple copies of a gene ማለት የአንድን ጂን multiple copy ማዘጋጀት ማለት ነው። ክሎኒንግን በሁለት አይነት መንገድ ማካሄድ ይቻላል ማለት ነው። we can multiply genes in two ways. የመጀመሪያው ኢን ቪቮ ይባላል። ኢን ቪቮ ክሎኒንግ ይባላል። ይህ ኢን ቪቮ በሚባለው ክሎኒንግ ውስጥ the gene is introduced in a cell ጂኑን በሴል ውስጥ ኢንትሮዲዩስድ ይደረግና ያ ኢንትሮዲዩስድ የተደረገው ሴል ኮፒ ያደርጋል ሌላ ሴል through cell division ማለት ነው። በሴል ዲቪዥን ኮፒ እንዲያደርግ ማድረግ ማለት ነው። ሌላው ኢን ቪትሮ ክሎኒንግ ይባላል። ይህ ኢን ቪትሮ የሚባለው ክሎኒንግ የሚከናወነው ከሴል ውጭ ነው። ከሴል ውጭ ነው። ዲኤንኤ ኢን ቪትሮ ክሎኒንግ ዲኤንኤ is copied many times ዲኤንኤን many times ኮፒ ይደረግና ከሴል ውጭ ኮፒ የሚደረግበት using polymerase chain reaction ይባላል። ፒሲአር በሚባል ወይም polymerase chain reaction ፒሲአር በሚባል ፕሮሰስ ኮፒ ይደረጋል። ይህ ፕሮሰስ ምንን ይመስላል? ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት የሚያደርገው ሰሚ ኮንዘርቫቲቭሊ ነው። ስለዚህ ይህ የዲኤንኤ ፒሲአር ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን የሚደረገው የኮፒንግ ፕሮሰስ ከማን ጋር ይመሳሰላል? ናቹራል ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ የሆነው ሪፕሊኬሽን ኦፍ ዲኤንኤ ጋር ይመሳሰላል። ይህ ሪአክሽን የሚካሄድበት ሜሽን አለ። ፒሲአር ሜሽን ላይ ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ፒሲአር ሜሽን ላይ ነው። በዚህ ሜሽን ላይ ዲኤንኤው ሪፕሊኬት ከተደረገ ከተዘጋጀ በኋላ እንደገና ወደ ሌላ ሴል ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህ ዘ ተርም ክሎን የምንለው is often applied to the whole organism as well as a gene. ክሎን የሚባለው አፕላይድ የሚሆነው ቴክኖሎጂ the whole organism ላይ በተጨማሪ ጂኖች ላይ ሊሆን ይችላል። A clone organism is a group of organisms produced asexually from one parent. ስለዚህ እነዚህ ክሎን ኦርጋኒዝም የምንላቸው ፕሮዲዩስድ የሆኑት ምንድነው? asexually. A clone organism is a group of organisms produced asexually from one parent. ከአንድ ፓሬንት asexually produced የሚደረጉ ናቸው እነዚህ ክሎን ኦርጋኒዝም። The member of the clone are genetically identical to each other and to the parent organism. እነዚህ ክሎን የተደረጉት ኦርጋኒዝም ጀነቲካሊ ተመሳሳይ ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ ከፓሬንት ኦርጋኒዝሙ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ ፕላንት ከቲንግስ እነዚህ ፕላንት ከቲንግስ are cloned and thousands of plants produced from one parent by micropropagation as also represent clone. ስለዚህ ፕላንትን እንደዚህ ከአንድ ፕላንት ከት ይደረግና ይቺን ፕላንት ሌላ ቦታ ወስዶ በማራባት ፕሮሰሱ ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ይባላል። ብዙ የሆኑ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል። to take a simple stem cutting just cut off a region of a stem near to the bud እዚህ በፊገር 37 ላይ እንደምታዩት near to the bud ከት ይደረግና remove one of the leaves ቅጠሎቹን ማስወገድ so that it will not lose too much water ቅጠሎቹን ማስወገድ ያስፈልገው ለምንድን ነው? ውሃ ሉዝ እንዳያደርግ። ውሃ ሉዝ አደረገ ማድረግ ምን ሊሆን ይችላል? ሊደርቅ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ deep the cut end in some hormone rooting powder ስለዚህ እቺ የተቆረጠችውን እሷ ላይ ያለችውን ጫፏን ምን ይደረጋል? በሆርሞን ሩቲንግ ፓውደር እንትን ትባላለች ይደረግባታል ማለት ነው። and the plant cutting in some compost ስለዚህ some compost ውስጥ መጨመር ማለት ነው።
ከዛ በኋላ በኮምፖስት ውስጥ ከተተከለ በኋላ ማለት ነው ሩቲንግ ፓውደር ሆርሞን በማድረግ ጫፏ የተቆረጠችውን በሰም ኮምፖስት ውስጥ አድ በማድረግ መትከል ማለት ነው። ከዛ በኋላ the cutting will be water ውሃ ያጠጡት መቆየት ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚሆነው after a few weeks it will develop its own root system and become independently plant ሆኖ ይበቅላል። ስለዚህ it will be genetically identical to the parent ይሄ የተቆረጠው ለብቻ የተተከለው ከፓሬንቱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይህ አንዱ ክሎኒንግ ዌይ ነው ወይም ክሎኒንግ ፎርም መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። በማይክሮ ፕሮፓጌሽን ፕላንቶችን ክሎን ማድረግ እንደሚቻል መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ክሎኒንግ ፕላንትስ by taking cuttings has been practiced for thousands of years ይህ ፕራክቲስ ከሺህ ዓመታት በፊቶች ፕራክቲስ እየተደረገ የኖረ ነው። more recently ደግሞ አዲስ በቅርቡ more recently technique of micropropagation made it possible to produce a clone of 1,000 identical plants from just one parent plant. Typically, a small section of growing point of a shoot is taken and subdivided. The small groups of few hundred cells are placed in test tube containing a special medium with hormones that induce root growth. They are then transferred to another medium containing hormones to induce shoot growth. When they are grown sufficiently, the small plantlets are transferred to a compost and grown. In this way, thousands of identical plants can be produced. ምንድነው ይህኛው ክሎኒንግ ከሺህ ዓመታት በፊት ሲካሄድ የነበረ ነው። ከሺዎች ዓመታት በፊት ሲካሄድ የነበረ ነው። አሁን ደግሞ ምን እየተደረገ ነው? a small section of growing point of a shoot growing point ልትበቅል የምትችል growing point ምን ትወሰዳለች? እሷም ደግሞ subdivide ትደረጋለች። ስለዚህ በዚህ መንገድ ብዙ የሆኑ ሴሎችን በቴስት ቲዩብ ምን ማድረግ ይቻላል? በቴስት ቲዩብ ማሳደግ ይቻላል። በቴስት ቲዩብ ትንሽ growing pointን በመውሰድ በቴስት ቲዩብ ምንድነው የሚባለው? 11ኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ በደንብ ተምራችሁታን ቪዲዮም አለ እሱም ማየት ትችላላችሁ። በዛ በቴስት ቲዩብ ውስጥ ሆርሞን በማድረግ እነዛን እንትኖች ማሳደግ ይቻላል በሚዲየም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሚዲየም ውስጥ በሚያደርጉበት ጊዜ ምንድነው ሩት ስር እንዲያበቅሉ የሚያደርግም ሆርሞን አብሮ በሚያሳድጉበት በቴስት ቲዩብ ውስጥ አብሮ ሩት ግሮዝ ሆርሞን ይጨመርላቸዋል። ስለዚህ ሩት ግሮዝ ሆርሞንስ ከተጨመረበት በኋላ ሌላ ቦታ ወስዶ መትከል ይቻላል። በዚህ ሰዓት ምንድነው ያርጋሉ ማለት ነው። በተጨማሪ እነዚህ ሆርሞኖች ትራንስፈር ሲደረግ ኮምፖስት ላይ ከመተከሉ በፊት ይህ ሆርሞኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንዲዩስ ሹት ግሮዝ በተጨማሪ ሆርሞን ስር እንደሚያበቅሉና በፍጥነት እንዲያድጉ የሚያደርጉ ሆርሞኖች ይጨመርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ክሎን ማለት ኦሪጂናል የሆነው ፓሬንታል ፕላንት ተወሰደ። ኦሪጂናል የሆነው ፓሬንታል ፕላንት ከተወሰደ በኋላ ቴስት ቲዩብ ውስጥ ምን ተጨመረበት? ሆርሞንስ። እነዚህ ሆርሞኖች ግሮ ሆርሞኖች ናቸው። አንደኛ ሩት ሆርሞን ሊሆን ይችላል ስር እንዲያበቅል የሚያደርግ፣ በተጨማሪ ደግሞ ግሮዙን ሹት የሚያደርግ ሆርሞን በራሱ በተፈጥሮ ትራፕ ከሚያድግበት ይልቅ በፍጥነት አስፈላጊውን ውጤት ወይም ምርት ለመስጠት ሁሉ በሚያስችል መንገድ በቴስት ቲዩብ አስፈላጊ ሆርሞኖች ከተጨመሩበት በኋላ ወስዶ ማባዛት ይቻላል። በብዙ ቦታ መትከል ይቻላል። ይህም አሁን እየተከናወነ ያለ አንዱ ክሎኒንግ መንገድ መሆኑን ሪሰንትሊ መገንዘብ ያስፈልጋል። When they grow sufficiently, the small plantlets are transferred to compost and grown. In this way, thousands of identical plants are produced. Most of the world bananas are now produced by micropropagation. በዓለማችን ላይ ያሉት አብዛኞቹ የሙዝ ምርቶች የሚመረቱት እንደዚህ በማይክሮፕሮፓጌሽን። ማይክሮፕሮፓጌሽን ማለት ምንድነው? በደንብ 11ኛ ክፍልም ላይ ዩኒት 1 ላይ ኢን ዲቴል አይተናል። ማይክሮፕሮፓጌሽን ማለት ከአንድ ፓሬንታል ፕላንት የተወሰነ ማደግ የሚችል መብቀል የሚችለውን ፓርት ተቆርጦ ይወሰድና በቴስት ቲዩብ የተለያዩ ሆርሞኖችን በመጠቀም ካሳደጉ በኋላ ከዛ ከቴስት ቲዩብ ወጥተው በኮምፖስት ውስጥ ማሳደግ መትከል ማለት ነው።
ስለዚህ ሆርሞን አድ ስለሚደረግላቸው ኦሪጂናል የሆነው ፓሬንታል ፕላንቱ ከሚሰጠው ፕሮዳክት ይልቅ በተሻለ መንገድ ጥሩ ምርትን መስጠት ይችላል። ስለዚህ በማይክሮ ፕሮፓጌሽን በአለም ላይ ከሚመረቱ ነገሮችና ለምግብነት ከሚያገለግሉ ነገሮች መካከል አንዱ ባናና መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው the reason why it is relatively easy to clone plants is that the many more plant cells retain the ability to divide than in the case in animals. በብዛት በፕላንት ላይ የተሞከረበት ያለበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን መመለስ መቻል አለባችሁ። ለምንድን ነው በፕላንት ላይ በብዛት ይህ በማይክሮ ፕሮፓጌሽን ክሎኒንግ እየተካሄደ ያለበት ምክንያት ለሚለው ምክንያቱ ምንድነው? It is relatively easy to clone plants is that many more plant cells retain the ability to divide. አብዛኞቹ ፕላንቶች the ability of divide ከአኒማል ሴል ሲነጻጸር relatively more ስለሆነ ነው። You can not just cut off a piece of animal and place in a special medium. ሌላው ምክንያት a piece of animal body cut ተደርጎ በስፔሻል ሚዲየም ውስጥ በማስቀመጥ ካልቸር ሊሆን ይችላል፣ በቴስት ቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሚዲየሞች ሆርሞኑን በማስቀመጥ የሰው ልጅ የተወሰነ የሰውነቱን ክፍል ቆርጦ ግሮ ማድረግ ስለማይቻል ፕላንቶችን ግን ይሄን ማድረግ ስለሚቻል ነገር ግን አኒማልም ክሎንድ መሆን ግን ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት አኒማልም ላይ cloning is possible. The first mammal to be cloned and still the most famous was Dolly the sheep. ዶሊ የምትባል ሺፕ ላይ ክሎኒንግ ተሞክሯል። እንዴት ነው ዶሊ ላይ ክሎኒንግ የተሞከረው የሚለው ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር the main ፖይንታችሁ ፕላንት ላይ ክሎኒንግ is more than animals. ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሪላቲቭሊ የፕላንት ሴሎች ከተደርገው ተወስደው ሴሎቹ ዲቫይድ ማድረግ ስለሚችል ነው። ሌላው ደግሞ የአኒማል ቦዲን ከት አድርጎ በቴስት ቲዩብ ወይም በካልቸር ሚዲየም አሳድጎ ኢዝሊ ፕሮፓጌት ተደርጎ እንደ ዛፍ ወይም እንደ ቅጠል የሚተከል ስላልሆነ ነው። ነገር ግን ክሎኒንግ በአኒማልም ተችሏል። የመጀመሪያው አኒማል ክሎን የተደረገችው ዶሊ የምትባል ሺፕ ናት። እሷ እንዴት የሚለው እናያለን ማለት ነው። Dolly's genetic mother was a type of sheep called Fin Dorset ይባላል። ዶሊ ጄኔቲካል ማዘር አላት። Dolly's genetic mother was a type of sheep called Fin Dorset ትባላለች። Dolly was produced by transferring Dolly was produced by transferring a diploid nucleus to an egg cell. A diploid nucleus to an egg cell that had been inoculated. ማለት Dolly was produced ምን ትራንስፈር ተደርጎ diploid ኒኩለስ ከኤጉ ማለት ነው ወይም ኦቨም ከምንለው ከኤጉ ዳይፕሎይድ ኒኩለስ ነው። ከሱ ኒኩለሱን ኢኒኩሌትድ በማድረግ ኒኩለሱን በማስወገድ ኒኩለሱን ሪሙቭ በማድረግ ነው የተፈጠረችው ማለት ነው። Once the nucleus had been successfully transferred, once the nucleus has been successfully transferred, the egg cell was stimulated to be divided by a small electric circuit. When the development had reached a stage called a blastocyte, the embryo was implanted into a surrogate mother Iwi. 7 months later, Dolly was born. She was genetically identical to the Fin Dorset Iwi female sheep, from whom the genetic material had been obtained. ይህ ኮንሴፕት ዶሊ የተፈጠረችው
ዳይፕሎይድ የሆነ ኒኩለስ ወይም ኤግ ሴል ከማን ተወሰደ? ያ ማለት ኒኩለሱ ሪሙቭድ የተደረገው ተወሰደና እሱ ትራንስፈር ተደርጎባት ነው የተፈጠረችው። እሱ ከማን ተወሰደ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳይፕሎይድ የሆነው ኤግ ኢኒኩሌሽን ተካሂዷል። ምን ሆኗል? ሪሙቭ ተደርጓል። ምኑ? ኒኩለሱ ሪሙቭ ተደርጓል። ይህ ለዶሊ ሳይቶፕላዝሚክ ዶኖሯ ስኮቲሽ ብላክ ፌስ ናት። ሳይቶፕላዝሚክ ዶኖሯ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ኒኩለሱ ሪሙቭድ ሆኗል። ሌላው ማማሪያን ሴል ፊንዶርሴት የምትባለው ጄኔቲክ ማዘሯ ኒኩላር ዶነር ናት። ይህ ኒኩላር ዶነር እዚህ ጋር ምን ተደረገ? ይሄ ማማሪያን ሴል የሚባለው ወይም ኒኩላሩ ማለት ነው ወደ ምን ኢንትሮዲዩስ ተደረገ? ወደ ኢኒኩሌትድ ወደ ሆነው ወደ ኤግ ውስጥ ኢንትሮዲዩስ ተደረገ። ዳይሬክት ከረንት አፕላይ ተደረገበት። ዳይሬክት ከረንት ፐልስ አፕላይ ከተደረገበት በኋላ ከተወሰነ ቀን በኋላ ሳይቶፕላስት ተፈጠረ። ብላስቶሳይት ተፈጠረ። ይህ ብላስቶሳይት ውጫዊ ፓርቱ ወደ ፕላሴንታ ይቀየራል። ውስጣዊ ፓርቱ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ኢምፕሮየር ወደ ጽንስ የሚቀየር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርጌት ማዘር ኢዊ ያለች ወደ ሰርጌት ማዘር ኢዊ ኢንትሮዲዩስ ተደረገ ማለት ነው። ወደ ማህፀኗ ውስጥ እንዲገባ ተደረገ። ተሸካሚ እናት ናት። ከዚች እናት ምንም የወሰደው ነገር የለም። ጽንሱን ተሸካሚ ናት። ስለዚህ እዚህ ጽንሷ ማህፀኗ ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ ከ7 ወር በኋላ ዶሊ ተወለደች። ዶሊ እንደምትዋት ይችላል። ጄኔቲካሊ ግን ማንን ትመሳሰላለች? ፊንዶርሴትን ትመሳሰላለች። በዚህ መንገድ ምን ተፈጠረች ማለት ነው? the first cloneship ዶሊ ተፈጠረች። ስለዚህ የዶሊ ጄኔቲክ ማዘር ማናት? ፊንዶርሴት ናት። ፊንዶርሴት ደግሞ ምን ነው ዶኔት ያደረገችው? ኒኩላር ዶነር ናት። ይህ ኒኩላር ዶነር ወደ ማን ነው ኢንትሮዲዩስ የሆነው? ወደ ማን ነው? ወደ ዳይፕሎይድ ኒኩሌት ቱ አኔክስ ሴል። ይህ ዳይፕሎይድ ኒኩለስ ቱ አኔክስ ሴል that has been inoculated ኤክሴሉ ዳይፕሎይድ ነው፣ ነገር ግን ኒኩለሱ ተወግዷል። ወዚህ ኒኩለሱ የተወገደ ኒኩለሱ ሪሙቭ በተደረገው ምን ተደረገ? the nucleus has been successfully transferred። ኒኩላር ዶነሯ ኒኩላሩን ዶኔት ያደረገችው ወይም ኒኩለሱን ዶኔት ያደረገችው ፊንዶርሴት ናት። ኒኩለሱ ኢንትሮዲዩስ ተደረገ። ኒኩለሱ ግን ሪሙቭ የተደረገ ነበር። ኒኩለሱ ኢንትሮዲዩስ ተደረገ። ከዛ ዳይሬክት የሆነ ኤሌክትሪክ ከረንት ፎርስ ዊዝ ስቲሙሌት ተደረገ። ከዛ ይህ ዴቨሎፕመንቱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከ10 እስከ 12 ቀን ይወስዳል። it depends of the animal ብላስቶሳይት ተፈጠረ። ብላስቶሳይት ማለት ውስጡ ኤምብሪዮ ነው፣ ጽንስ መሆን የሚችል ልጅ ወይም የሚወለደው ልጅ ሲሆን ውጩ ደግሞ ምንድነው ሌሎች ስትራክቸሮች ለጽንሱን ሰፖርት የሚያደርጉ ስትራክቸሮች እንደ ፕላሴንታ አይነቱ ነው። እሱ ወደ ተሸካሚናት ወደ ሶርጌት ኢዊ ኢንትሮዲዩስ ተደረገ። ከ7 ወር በኋላ ዶሊ ተወለደች። ዶሊ ማንን ትመሳሰላለች? ኒኩላር ዶነሯን ትመሳሰላለች። ፊንዶርሴትን ትመሳሰላለች። ኒኩላር ዶነሯን ፊንዶርሴትን ትመሳሰላለች። from where the genetic material has been obtained genetic material ከተገኘበት ማለት ነው። ስለዚህ ከፊንዶርሴት በጄኔቲክ ወይም በኒኩላር ዶነር የተገኘችው የመጀመሪያ ክሎንድ አኒማልስ ዶሊ ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የራሱ ኢቲካል ሞራሊቲ ስላለው ነው እንጂ በሰው ላይም ለመሞከር ያለበት ዘመን ላይ እንደደረስን ፊል ልታደርጉት ይገባል። በቀጣዩ ርዕሳችን ዋት ኢዝ ጄኔቲክ ኢንጂነር የሚለውን ርዕስ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በዚህ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።